नमस्कार मो दीपक सेनापति आज शुणिबा एक नुआ धारावाहिक 32 सिंहासन कथा। आजिर प्रथम भाग पूर्व कथा और राजा विक्रमादित्य। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुकाल पूर्वे थरे देवराज इंद्र भगवान शिवंकु भक्ति और तपस्या बल प्रसन्न करेइले। शिव इंद्रंक भक्ति रे संतुष्ट हेई तांको एक अपूर्व दिव्य सिंहासन अर्पण कले। देवराज इंद्र से सिंहासनटी लाभ करी बहुत खुशी हेले। मात्र से चिंता कले एभली महार्घ्य सिंहासन रे मोर बसिबा उचित नुह, बरं मो ठारू आहुरी अधिक योग्य व्यक्ति एहार अधिकारी हवा उचित। एमिति भाबी से सिंहासनटीकु से अति जत्न रे साइति रखिले। दिने भगवान शिव तांको सहधर्मिणी पार्वती निमंते सहचरी चयन करिबा पई इंद्रंक दरबाररू 32 जन अप्सरांकु डकई आनिले। सेमानंकर अपरूप सौंदर्य अवलोकन करी शिव मोहित हेई गले। एणे अप्सरी माने मध्य शिवंकु देखु देखु तांको निजर पति रूपे पाइबाकू मने मने चिंता कले। अप्सरी मानंकर एपरी मनोभाव जानि पारी पार्वती खूब रागी गले। आउ संगे संगे से अभिशाप देले, तमे माने समस्ते गोटे गोटे निर्जीव पितुलिका हेई फेरी जाओ आउ देवराज इंद्रंक सिंहासन रे शोभा पाओ। सेहिठारे तम मानंकर दृष्टिर पिपासा चरितार्थ हो। अभिशाप परे अप्सरा माने बहुत दुखित होई निज निजर भूल स्वीकार करी मां पार्वती को क्षमा मागिले। बहु अनुनय विनय हेई एई शाप्य मोचन निमंते निवेदन कले। शेषरे मां पार्वतींकर कोप शांत हेला। से अप्सरी मानंकु कहिले, सेई सिंहासन दिने मर्त्यर महाराजा विक्रमादित्यंक दरबार रे पहुंचिबो। तांको परे किछि काल परे सेई सिंहासन भोजराजंक द्वारा आविष्कृत हबो। जेतेबेले भोजराजा सेई सिंहासन आरोहण करिबाकू चेष्टा करिबे, तमे माने जन जन करी राजा विक्रमादित्यंकर त्याग, निष्ठा, साहस और वीरत्वर कहानी सुनी सारिले तमे माने समस्ते शापमुक्त हबो। एहा परे सेई अप्सरा माने देवराज इंद्रंक सिंहासन रे 32 पितुलिका रूपे शोभा पाइले। एणे मर्त्ୟରେ उज्जयिनी राज्य रे शासन करुथांती जणे दक्ष प्रजापालक तथा विज्ञ शासक राजा भर्तृहरि। से तांक राणी अनंगसेनांकु खूब भल पाउथांती। तांक राज्य रे थांती जणे शिक्षित आउ गरीब ब्राह्मण। से थिले माता पार्वतींकर उपासक। दिने से ब्राह्मणंक भक्ति रे संतुष्ट हेई देवी पार्वती आविर्भूता हेले आउ तांको गोटे बर मागी नबाकू कहिले। एहा देखि ब्राह्मण जनक खूब खुशी हेई कहिले, हे माते मते चिर यौवन एवं दीर्घ जीवन प्रदान कर। मां पार्वती ब्राह्मण को एक दिव्य अमृत फल प्रदान करी कहिले, एई फलटी को खाइले तमर सबु अभिलाष पूर्ण हब। फलटी को पाई ब्राह्मण जनक खूब खुशी हेई घर को फेरिले सत, मात्र से थिले खूब विज्ञ। से चिंता कले ए फलटी को मु खाइले की लाभ हब, मोर चिर यौवन काहारी उपकार रे आसीबनी। मात्र आमर प्रजापालक प्रवीण राजा भर्तृहरि जदि एहाकू खान्ते तेबे से आउरी बहु वर्ष धरी आम भली प्रजा मानंकु सुख शांति रे पालन करन्ते। आम राज्य आहुरी समृद्ध हेई जानता। एमिति चिंता करी सेई फलटी को राजा भर्तृहरिंकु उपहार देई तार दिव्य करामती संपर्क रे जणैले। राजा खूब खुशी हेई फलटी को रखिले आउ ब्राह्मण युवक को बहु जमी जमा आउ धनरत्न प्रदान कले। एहा परे राजा भर्तृहरि सेई फलटी को धरी चिंता कले, मोर प्राण प्रतिमा प्रियतमा पत्नी को न देई ए फलटी को मु एका एका केमिति खाई परिबी। एणु राजा से फलटी को नेई निज पत्नी को उपहार देले आउ सेई फलर दिव्य शक्ति कथा मध्य बुझेई देले। रानी फलटी को नेई एकांतर चिंता कले, ए फलटी को मु खाइबा अपेक्षा मोर अश्वपालक प्रेमिक को उपहार देले से मते आहुरी भल पाइब। तेणु रानी से फलटी को नेई अश्वपालक युवक को उपहार देले। अश्वपालक युवक फलटी को ग्रहण कला सत, मात्र से रानी प्रति आदौ आसक्त नथिला। तेणु से तार चाकराणी प्रेमिका को से फलटी को उपहार देई फलटीर गुणावली बुझेई देला। से चाकराणी किंतु भल पाउथिला गोटे गाईआल युवक को। एणु से फलटी को से नहीं ताकू अर्पण कला। गाईआल युवकटी मध्य
ଆଉ ଗୋटे ଗୋବର ଗୋଟେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଫଳଟିକୁ ନେଇ ତାକୁ ଦେଲା। ସେଇ ଝିଅଟି ଫଳଟିକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ ଭାବିଲା, ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଏଇ ଫଳଟିକୁ ଖାଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଝିଅଟି ତାର ଗୋବର ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳଟିକୁ ରଖି ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ପାରିଧିକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋବର ଗୋଟେଇ ଝିଅଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଥିବା ସେ ଅମୃତ ଫଳଟିକୁ ଗୋବର ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ଯାଉଛି। ରାଜା ସେ ଝିଅଠାରୁ ସେଇ ଫଳଟିକୁ ନେଇ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଫଳଟି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ରାଣୀ ଯେତେ ନାହିଁ କଲେ ବି ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ଜଣ ଜଣ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେ କେହି କାହାରି ନୁହନ୍ତି ଓ କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ରାଜ୍ୟ, ରାଜସିଂହାସନ ତଥା ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୀର, ବିଜ୍ଞ, ଧୀସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବିଚାରବନ୍ତ ରାଜା। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ପରମ ସୁଖରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଜନହିତକର କାମରେ ସର୍ବଦା ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ରସାଧକ ଆସି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ନିର୍ଜନ କକ୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହେ ରାଜନ, ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନରେ ମୁଁ ଏକ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସହାୟତା କରିବାର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ସିଂସପା ବୃକ୍ଷର ଶାଖାରେ ଶବଟିଏ ଝୁଲୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟିକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ସାବଧାନ, ଫେରିବା ପଥରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶବଟି ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯାଇ ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞ ଆଉ ସେମିତି ସାହସୀ। ଏଣୁ ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଶବଟିକୁ ଉତାରି ଆଣି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଶ୍ମଶାନ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେହି ଶବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବେତାଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ବାଟରେ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ସେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲା ଓ ସେହି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ବେତାଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ମୌନଭଙ୍ଗ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହିତ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ସେହି ସିଂସପା ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶବଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବେତାଳ ପୁଣି ଗଳ୍ପ କହିଲା। ରାଜା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୌନଭଙ୍ଗ କାରଣରୁ ବେତାଳ ପୁଣି ଫେରିଗଲା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷକୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶବଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବେତାଳ ପୁଣି ଗଳ୍ପ କହିଲା। ରାଜା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୌନଭଙ୍ଗ କାରଣରୁ ବେତାଳ ପୁଣି ଫେରିଗଲା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷକୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ଶବଟିକୁ 24 ଥର ଆଣିବା ପରେ 25 ଥର ବେଳକୁ ବେତାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତାର ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା। ଏଣୁ ରାଜା ମୌନ ରହିଲେ। ଏବେ ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସେ ରାଜାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା, ସାହସ ଓ ପରୋପକାରିତା ଗୁଣରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ତନ୍ତ୍ରସାଧକ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବେତାଳ ସାଧନା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେତାଳକୁ ଅଣେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ବେତାଳ
ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଦେବା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶେଷକୁ ଶବ ସହିତ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳକୁ ଧରି ଶ୍ମଶାନରେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଥର ଖୁସି ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏବେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ବେତାଳର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖି ନାହିଁ, ଏଣୁ କେମିତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ମୋତେ ତାହା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ନିଜର ତରବାରୀ ବାହାର କରି ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଏହାପରେ ବେତାଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଜୀବନ ଦାନ କର। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କଥା ଦିଅ। ଏଥିରେ ବେତାଳ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ଏମିତି ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ବହୁ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେତାଳ କହିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ 25 ଗୋଟି କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତି। ଯେଉଁ ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ତପଭଗ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଦେବସଭାରେ 2 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପ୍ସରା ତଥା ନର୍ତ୍ତକୀ ରମ୍ଭା ଆଉ ମେନକାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକେଇଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେବେ ଏ ଦୁହେଁ ତ ଏକକୁ ଆରକ ପାରଙ୍ଗମ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଏଣୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେଇଲେ। ରମ୍ଭା ଓ ଉର୍ବଶୀ ଦେବସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ମାତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଗଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଧୀସମ୍ପନ୍ନ ବିଜ୍ଞ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତେ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ମାତଳୀଙ୍କୁ ଡାକି ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାସକ ତଥା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଏଣୁ ଦେବରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ମାତଳୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ରମ୍ଭା ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଉର୍ବଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଓ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ 32 ସିଂହାସନଟିକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଢୌକନ ସହିତ ସେ ସିଂହାସନଟିକୁ ଘେନି ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ବିଚାର କରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସେହି ସିଂହାସନକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଦେଶରେ ଆଉ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ରହିଲେନି। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗହଣରେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଦାନ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାଗଣ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ସଂକେତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡକେଇ ଏସବୁର ଅର୍ଥ ପଚାରିବାରୁ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ରାଜନ୍,
ଏହି ସବୁ ସଂକେତରୁ ଜଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦର ଦିନ ଆସୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁବ୍ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ଆଜିର 32 ସିଂହାସନ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।